Good afternoon, sir. So, welcome for the final day of summer camp, which we have been conducted from past 4 days. So, thanking for to every student who have attended this summer camp and made it successfully. So, from past 4 days we have been conducted these classes, and for each day we have a special guest who have been motivating and telling their few words and valuable words to us. So, as we have a special guest for today, so this has been run very successfully up to now. So, I hope every section has been very good and understandable for every student now. So, as per now, by continuing this, we welcome Sri T. Chiranjeevula Sir Garu, Senior IAS Officer onto the dais, and he is former DG at MCR, Dr. MCR HIDI. So, welcome, sir. And also welcoming our Metaman Director Manoj sir onto the dais. So, please. As we know, Manoj sir is teaching faculty as a physics faculty also for us. So, as for now, I request Manoj sir to give us welcome speech for everyone and for our guest too. Sir, please. Yeah, good afternoon everyone. Yeah. So first of all, I thank T. Chiranjeev Garu sir for coming this far for our final day. So we all know that this is 5 days summer camp. So it went successfully. First of all, I thank you people for your discipline, for your dedication and your commitment to this 5 days camp. So Chiranjeev sir garu guరించి చెప్పాలంటే సార్ కేమ్ ఫ్రమ్ వెరీ హంబుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో మీలాగా నాలాగా చాలా హంబుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి సార్ వచ్చి అండ్ వెన్ హీ appeared for government exams, do you know how many government exams he cleared? 9 government exams. సో తను రాసిన ప్రతి ఎగ్జామ్ సార్ క్లియర్ చేశారు అండ్ దట్ టు టాప్ చేశాడు. అది గ్రూప్ 2 కావచ్చు, గ్రూప్ 1 కావచ్చు, బ్యాంక్ పిఓ కావచ్చు, ఎనీథింగ్. సో అండ్ he chose group 1 service and he worked in many districts and he solved many problems like lakhs of students తో lakhs of people తో తను వర్క్ చేసి చాలామంది ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేశారు ఇన్ వెరీ డిఫరెంట్ జానర్స్. అండ్ అలాంటి వ్యక్తి మన ముందు ఉండడం we should feel proud and it's happy sir, we were very happy and pleasurized that you are be with us. సో ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అంటే మీకు అర్థమై ఉంటుంది, తను చేయని వర్క్ అంటూ ఉండదు. ఐదర్ ఇట్ ఈస్ హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్, పాలిటిక్స్, ఎవ్రీథింగ్ హీ మైట్ గెట్ ఇన్ టు. సో సార్ ఈజ్ ఎపిటమ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆర్ విజ్డమ్. సో యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ డౌట్ అండర్ ద సన్. సో దిస్ ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ సెషన్ వీ హ్యావ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ Vishwanath sir for getting us such a wonderful opportunity. Yeah, sir, some few words for our students. Good afternoon, Manoj. So, good afternoon to all of you. Okay. So, are you now happy after this 5 days of training? Are you feeling boredom? So, you are fully energetic or stressed? Energetic, no stress. So, what did you learn during the last 4 days? I will explain later what about myself and other things. I just want to know from you what you have learned during last 4 days and what do you want to learn from me also. So, anyhow, some beginning words has already been told by our Manoj, Director Manoj. So, I would like to know from you only what actually you learned and what actually you want to learn future also. What is your goal in your life and how do you want to mold your career in that direction? సో మీరు మీ జీవితానికి ఏం లక్ష్యం పెట్టుకున్నారు, ఆ లక్ష్యాన్ని ఎట్లా సాధించాలనుకుంటున్నారు అని వినాలనుకుంటున్నాను. అట్లాగే గత 4 రోజులుగా మీరు ఇక్కడ ఏం నేర్చుకున్నారు, ఇంకా ఏం నేర్చుకోలేకపోయినామని ఫీల్ అవుతున్నారనే విషయం కూడా తెలియజేస్తే మనం కొద్దిగా మాట్లాడడానికి వీలుంటుంది. నేనేదో వచ్చి నాకు తెలిసింది నేను చెప్పడం కాకుండా మీరేం అడుగుతారు, మీ నుంచి ఏం కోరుకుంటున్నారని తెలిస్తే నేను ఆ డైరెక్షన్లో మాట్లాడడానికి కొంత వీలుంటుంది. అది ఎనీబడి మీరేం నేర్చుకున్నారు లాస్ట్ 4 డేస్లో?
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మనము సైలెంట్గా ఉండకూడదు. సైలెంట్గా ఉంటే ఏంటంటే మనం నేర్చుకోలేము అన్నదానికి సింబలా, లేక బాగా నేర్చుకున్నాం ఇంకా అడగడానికి ఏం డౌట్స్ లేవనడానికి సంకేతం అని తెలియదు. ఫీల్ ఫ్రీ టు టాక్. డోంట్ థింక్ దట్ ఏదో మనం అడిగితే ఏమనుకుంటారో అనేటువంటి భావన వద్దు మైండ్లో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మన మైండ్లోకించి ఫియర్ అనేది పోవాలి. ఎనీబడి జీవితంలో కొన్ని క్వాలిటీస్ నేర్చుకోవాలి మనం టు కమ్ అప్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. జస్ట్ నాట్ రీడింగ్ ఎలోన్ ఈజ్ ఎనఫ్. మనము ఈ ఫియర్ అనేటువంటి దాన్ని బయటకు వచ్చినప్పుడే మనం నిజంగా అనుకున్నది సాధిస్తాం జీవితం. మనం చాలా సందర్భాల్లో భయం అనేది మనిషిని ముందుకు పోనీయకుండా అడ్డుకుంటూ ఉంటుంది. నేను సాధారణంగా ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తూ ఉంటాను. ఏంటంటే ఒక విలేజ్లో అక్కడ అన్నీ కలిపి ఫ్రాగ్స్ ఒక కప్పలన్నీ పోటీ పెట్టుకున్నాయంట. ఓ పెద్ద కొండ ఉంటుంది, ఆ కొండ మీదకి చేరుకోవాలి అని అనుకుంటే సరే కొన్ని కప్పలు పోటీ పడ్డాయి, అన్ని వరుసగా వచ్చేసినాయి, ఎక్కుతున్నాయి. కొన్ని కప్పలు అది చాలా కొండ నిటారుగా ఉందన్నట్టు. ఎక్కుతూ ఉంటే అన్ని కప్పలని కింద పడిపోతున్నాయి, ఎందుకంటే ఎక్కలేకపోతున్నాయి. సో కింద ఉన్న కప్పలు అరుస్తూ ఉన్నాయి, అరే బాబు మీదికి పోకండి రా బాబు, పోకండి, పడిపోతారు అని. బట్ ఒక కప్ప మాత్రం ఎక్కుతూనే ఉంది. సో వీళ్ళు అరుస్తూనే ఉన్నారు, అది వింటలేదు, పైకి వెళ్ళిపోయింది. అది రీచ్ అయిపోయిన తర్వాత మిగతా కప్పలు పోయి అడుగుతున్నాయి, ఏమన్నా నువ్వు ఎట్లా ఎక్కగలిగినావంటే దానికి చెవుడు వినవస్తలేదు. కింద కప్పలనేమో అరుస్తున్నాయి కిందికి దిగు అని, దానికి వినవస్తలేదు. అదేమో ఎంకరేజ్మెంట్ చేస్తుంది అనుకుని చెప్పింది, వెళ్ళిపోయింది, మీదికి వెళ్ళిపోయి దాని గమ్యాన్ని చేరుకోగలిగి. సో మిగతా కప్పలకు చెవులు ఉన్నాయి, కింద కప్పలు అరుస్తున్నాయి, మీరు కిందికి రండి పడిపోతారంటే ఆ భయం చుట్టుకున్నవి కిందికి వచ్చేసినాయి. సో ఎప్పుడైతే దీనికి వినొస్తలేదు అది ఎంకరేజ్మెంట్ అనుకుని పోయింది. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు కన్వే టు యూ ఇస్ దట్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎ ఫియర్ ఇన్ యూ విల్ నెవర్ అచీవ్ యువర్ గోల్. సో దానికి కింద వీళ్ళు ఏమంటున్నారో వింటలేదు, సో ఎంకరేజ్మెంట్ అనుకుంటుంది, వెళ్ళిపోయింది. సేమ్ థింగ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు కన్వే యూ దట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫియర్ యూ విల్ నెవర్ కమ్ అప్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. చాలా వరకు మీ ఏజ్లో ఏంటంటే అందరి పిల్లల్లో ఒక భయం ఉంటుంది, నేను ఐఐటి ఆర్ నీట్ క్రాక్ చేయగలుగుతానా లేదా, అయ్యో నా లైఫ్ ఏంటి అనేటువంటి కొంత క్యారియర్కి సంబంధించినటువంటి సంశయాలు ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ సహజంగా అందరికీ ఉంటాయి. మీ లెక్కనే నేను కూడా మా ఏజ్లో అట్లాంటి ఫియర్ తోటే, ఆ ఫియర్ సైకోసిస్తో వచ్చినాం. మీకు ఆల్రెడీ సైకాలజిస్టులు చెప్పి ఉంటారు ఇంతకుముందే. సో ఎప్పుడైనా సరే ఆ ఫియర్ సైకోసిస్ పెట్టుకుంటే మనం సాధించలేము. ఇప్పుడు నా పర్సనల్ లైఫ్లో కూడా మై డాటర్ షీ గాట్ నీట్ 27th ర్యాంక్ ఆల్ ఇండియా. అంటే షీ ఈజ్ నౌ సూపర్ స్పెషాలిటీ డాక్టర్ ఇన్ అవర్ ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ ఇయర్ ఇట్ సెల్ఫ్. షీ ఈజ్ ఏ ఎండోక్రైనాలజిస్ట్. సో అమ్మాయి కూడా మ్యారేజ్ తర్వాత షీ ఎంబీబీఎస్ అయిపోగానే మ్యారేజ్ చేశాను. షీ డిడ్ ఎండి జనరల్ మెడిసిన్ ఫ్రమ్ కాకతీయ యూనివర్సిటీ, కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్ వరంగల్. షీ గాట్ 2nd ర్యాంక్ in the competition and again she wrote for super specialty, she got 27th rank. ఎట్లా వచ్చింది? she was also weeping one day. ఫస్ట్ టైం రాస్తే రాలేదు అమ్మాయికి సూపర్ స్పెషాలిటీ. she was weeping and weeping. she is having 2 children at that time. పెళ్ళి, సంసారం, 2 పిల్లలు. still she wanted to write super specialty and she was shortlisted for AIIMS also. All India Medical Sciences, New Delhi also she got interview. Only 9 people throughout the country they called for interview and she was one among them. So చెప్పేదా మోటివేషన్ అంతే. I used to tell her always one story. ఏంటమ్మా నువ్వు అనుకున్నది సాధించాలనుకున్నావు అనుకో లైఫ్లో గోలు, ఈ భయము, ఈ కాన్షియస్నెస్, ఇవన్నీ పిరికితనం పెట్టుకోకూడదు. సో నేను అప్పట్లో ఒక స్టోరీ చెప్పేవాడిని, మీరు ఉండొచ్చు. హంగేరియన్ షూటర్ పేరు నేను చెప్తాను, నేను కూడా చాలా రోజులు పేరు మర్చిపోయాను. సో ఈ వాజ్ యాక్చువల్లీ ఏ సార్జెంట్ ఇన్ ద ఆర్మీ, హంగేరియన్ ఆర్మీ. సో అమ్మ ఇప్పటికి కూడా ఎక్కడన్నా పోతే చెప్తుంటుంది, మా డాడీ కథ చెప్పేవాడని. సర్జెంట్ ఏంటంటే అతను షూటింగ్లో వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ గెలవాలి. దట్ వాజ్ ఈజ్ ఎయిమ్ ఇన్ హిజ్ లైఫ్. అయితే ఆర్మీలో సార్జెంట్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఒలింపిక్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వీల్లేదు హంగరీలో. సో
తర్వాత రూల్స్ మారుస్తారు. సో ఈ వాజ్ ఎలిజిబుల్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ది కాంపిటీషన్. ఈ లోపల ఏమైందంటే అక్కడ వార్ జరుగుతుంటుంది. ది స్టోరీ బిలాంగ్స్ టు అబౌట్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ టైం. అతను ఆర్మీలో సార్జెంట్, సడన్గా బాంబు ఎక్స్ప్లోడ్ అయిపోతుంది. ఆయన కుడి చేయి షూటరు, చేయి ఎగిరిపోతుంది. సో దెన్ వాట్ టు డూ? సో ఈ ట్రైన్స్ హిమ్సెల్ఫ్ ఎడమ చేయితో ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. సో ఎడమ చేయితో ప్రాక్టీస్ చేసి సో దెన్ ఈ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద నేషనల్ గేమ్. అందరూ నవ్వుతారు, ఒంటి చేత్తో వచ్చాడు, అసలు ఎడమ చేయి అంత పెద్ద రైఫల్ని ఎట్లా పెట్టుకుంటాడు, ఎట్లా షూట్ చేస్తాడని. బికాస్ అది మన సంకల్ప బలం. అట్లా సాధించాలనేటువంటి కోరిక ఉంటే మనుషుల్లో సాధించలేదంటూ ఏముండదు. సో అతను మళ్ళీ ఆ నేషనల్ లెవెల్లో అందరూ నవ్వుతారు, అయినప్పటికీ కూడా ఈ పార్టిసిపేట్ ఈ విన్స్ నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్. సో ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ది ఒలింపిక్స్. సో 1936 ఒలింపిక్స్లో ఆయన పార్టిసిపేట్ చేయాలి. అన్ఫార్చునేట్లీ బికాజ్ ఆఫ్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ క్యాన్సిల్ అయింది. సో అప్పటి వరకు వరల్డ్ రైఫల్ ఛాంపియన్షిప్ గెలిచిన వాళ్ళు ఓన్లీ బిలో 28 ఇయర్స్ ఏజ్. ఆయన అప్పటికే 28 ఇయర్స్. సో నెక్స్ట్ అంటే 32 ఇయర్స్, మళ్ళీ 4 ఇయర్స్ దాకా ఎలిజిబిలిటీ రాదు. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ 42 క్యాన్సల్డ్. 36, 40, 44 years. సో అగైన్ నెక్స్ట్ ఒలింపిక్స్కి మళ్ళీ పార్టిసిపేట్ అవుతాడు, మళ్ళీ ప్రిపేర్ అవుతాడు, మళ్ళీ క్యాన్సిల్ అవుతాయి బికాస్ ఆఫ్ దట్ వరల్డ్ వార్ 2. సో బై ద టైమ్ ఈ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దట్ ఈ విల్ బి 42 ఏజ్. సో అప్పటి వరకు వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ గెలిచిన వారు లేరు. సో అగైన్ 1942 ఈ పార్టిసిపేట్ విత్ ఓన్లీ వన్ హ్యాండ్ ఈ విన్స్ ద ఒలింపిక్స్. అండ్ ఈ ఆల్సో క్రియేట్స్ ద హిస్టరీ. ఎందుకంటే అంతవరకు అంత అక్యురేట్గా షూట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి లేడు. అగైన్ సెకండ్ టైం ఆల్సో ఈ పార్టిసిపేట్స్, సెకండ్ టైం గెలిచిన వాళ్ళు కూడా లేరు. ఈజ్ ద ఓన్లీ వన్ పర్సన్ హూ పార్టిసిపేటెడ్ అండ్ ఓన్ సెకండ్ టైం ఆల్సో. సో దట్ ఈస్ ది పవర్ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్. సో అంతేగాని మనం ఊరికే చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ మీద అయ్యో నాకు సెలెక్షన్ కాలేదు, నేనేమో తప్పు చేసిన అనేటువంటి భావన పెట్టుకుంటే మనం సాధించలేము. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఆ మైండ్లో నుంచి భయం తీసేసి మీరు ఏం నేర్చుకున్నారో చెప్పండి. దెన్ ఓన్లీ వీ విల్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్. ఎనీబడి? ఓకే, గుడ్. ఏం నేర్చుకున్నావు వాళ్ళ స్పీచ్లో నుంచి? వాట్ డిడ్ యూ యాక్చువల్లీ? డెడికేషన్. So how do you want to implement in your life? Consistency. Okay, consistency must be there. Okay, you are right. Consistency లేకపోతే సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే ఒకటేసారి అటెంప్ట్లో మనం సాధిస్తామని గ్యారెంటీ ఏమి ఉండదు. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే టేక్ 2 attempts, 3 attempts. అందుకే 4 attempts ఇస్తాడు సివిల్ సర్వీస్లో. సో అందుకని మనం ఒక అటెంప్ట్లోనే రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. బట్ మనం ఎప్పుడైతే మన విల్ పవర్ లూజ్ అవుతామో వీ కాంట్ అచీవ్ ఎనీథింగ్. So consistency is the key for success. So this quality we should possess throughout our life. కొన్నేమో మనం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ కావడానికి ఉపయోగపడతాయి, కొన్నేమో లైఫ్ లాంగ్ మనకు నడపడానికి ఉపయోగపడాలి. సో మీరు అన్నారు డిటర్మినేషన్. ఎస్, దెర్ షుడ్ బి బర్నింగ్ డిజైర్ ఇన్ అస్. వితౌట్ బర్నింగ్ డిజైర్ వీ కాంట్ అచీవ్ ఎనీథింగ్. నీకు ఏదైనా ఒక అంశంలో మనం సాధించాలనేటువంటి పట్టుదల ఉంటే అది మనను నిత్యం దహించి వేస్తుండాలి, శరీరాన్ని గాల్చేస్తుండాలి. అప్పుడే మనం సాధిస్తాం, లేకుంటే సాధించాం. మనం చాలా వరకు ఏమనుకుంటామంటే చాలామంది లక్షల మంది ఎగ్జామ్ రాస్తారు, బట్ అందులో కొద్దిమంది సెలెక్ట్ అవుతారు. రీజన్ ఏంటి? మిగతా వాళ్ళందరూ అంత సీరియస్ క్యాండిడేట్స్ కారు. మీరు 1,00,000 మంది రాస్తే 1,000 మంది సీరియస్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారు, మిగతా వాళ్ళంతా వట్టిదే. అందుకే నేను గ్రూప్ 2 రాసినప్పుడు సుమారు కంబైన్ స్టేట్లో 3 లక్షల మంది రాస్తే 89 బ్యాచ్లో ఐ వాజ్ ద స్టేట్ టాపర్. అవుట్ ఆఫ్ 3 lakhs ఐ వాజ్ ద టాపర్. సో మనకు ఆ డిజైర్ ఉండాలి, బర్నింగ్ అన్నారు కదా మీరు. సో సేమ్ థింగ్. సార్ ఇంకా ఎవరైనా చెప్పండి. అది ఎట్లా ప్రిపేర్ కావాలని చెప్పారు వాళ్ళు, సబ్జెక్ట్స్ ప్రిపరేషన్ అంతా. ఆర్థోపెడిషియన్. ఎలా ఉండాలి మనం అని చాలా చెప్పారు సార్. అండ్ టుడే వి ఆర్
Okay, forget about that. What you have learnt now today, that is more important. You see. చాలా చెప్పారు సార్ ఇక్కడ మాకు లైక్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్ ఐఐటి So today's world we are living, it's a technological world. So information is power. So information is knowledge. Okay. So మనం నాలెడ్జే మనం నడిపిస్తూ ఉంటుంది. టుడే వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ నాలెడ్జ్ సొసైటీ. సో ద మోర్ యూ ఎక్వైర్ నాలెడ్జ్, ద మోర్ యూ ఆర్ పవర్ఫుల్. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని టెక్నిక్స్ కానీ కొన్ని మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో టుడే వాట్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ దాట్ మనం సాధించాలనుకున్నప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అచీవ్ ఎనీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు ఫోర్గో సో మెనీ థింగ్స్. మీరు ఇప్పుడు లక్ష్యాన్ని జీవితంలో ఒకటి పెట్టుకున్నప్పుడు కొన్ని విషయాలు మీరు వదులుకోవాల్సి ఉంటుంది. రెండు కావాలంటే సాధ్యం కాదు. ఇప్పుడు టుడేస్ వరల్డ్ ఈజ్ టోటల్లీ డామినేటెడ్ బై ది సోషల్ మీడియా. మీరు చూస్తూ ఉంటారు పొద్దున్న లేస్తే ఫేస్బుక్లు, ట్విట్టర్లు, రకరకాల ఇన్స్టాగ్రామ్లు ఇవన్నీ. సో దాంట్లో మీరు పడి మీ టైం వేస్ట్ చేసుకున్నారనుకో, సో యూ విల్ బీ ఆఫ్ నో యూస్. మీరు నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోవడానికి ఇంటర్నెట్ వాడుకోవచ్చేమో కానీ దాంట్లో టైం వేస్ట్ చేసుకోవడానికి కాదు. సో ఇక్కడ నేనేం చెప్తున్నానంటే మీరు లైఫ్కు ఒక లక్ష్యాన్ని పెట్టుకోండి. వాట్ యూ వాంట్ టు బికమ్. మీరు జీవితంలో ఏం సాధించాలనుకుంటున్నారు. ఆ లక్ష్యం లేకపోతే మీరు సాధించలేరు. ఆ లక్ష్య సాధనలో ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా మనం భరించుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ లక్ష్యం అనేది కూడా ఏంటంటే గోల్ అనేది చిన్నగా పెట్టుకోకూడదు. చిన్న గోల్ పెట్టుకుంటే నీకు నువ్వే పాపం చేసుకున్నట్టు లెక్క. నథింగ్ బట్ ఏ సిన్ ఆన్ యువర్ పార్ట్. గాడ్ హెజ్ గివెన్ ఎవ్రీబడి ఈక్వల్లీ. అందరికీ 2 కళ్ళు ఇచ్చాడు, 2 చేతులు ఇచ్చాడు. సో సేమ్ థింగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. Then why some fellows becoming IAS officers or good officers or politicians, good engineers, doctors, why some people are not becoming like that? All faculties are same for everybody. ఇప్పుడు నేను మా విలేజ్ నుంచి వచ్చాను. చాలా స్మాల్ ఇంటీరియర్ విలేజ్ అండ్ నన్ ఆఫ్ మై పేరెంట్స్ ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్. I am first generation learner in my family. My sisters, brothers also, they are not educated. So I used to walk every day 4 kilometers to reach my school. మధ్యలో వాగుండేది. సో వాగును దాటిపోయాడు. సో వై ఐ కేమ్ ఎలోన్ ఇయర్. చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి మా పేరెంట్స్ ఒక యాస్పిరేషన్ డెవలప్ చేశారు. మనిషి పుట్టినవాడు మామూలుగా పెరగకూడదు, ఏదో విధంగా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకత నిరూపించుకోవాలని చెప్పేసి వాళ్ళ కోరిక. సో ఏదో ఒకటి సాధించాలి. సో దట్ డిజైర్ మేడ్ మీ టు గో టు స్కూల్. సో అక్కడ నేను మా స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అక్కడ కాంపోజిట్ మ్యాథ్స్, జనరల్ మ్యాథ్స్ అని 2 ఉండేది. అప్పుడు 73, 76 ఐఎమ్ టెల్లింగ్. 73 మీరు అప్పటి చాలామంది మీరు ఎవరు పుట్టుండారు. ఓకే. 73లో దెర్ వర్ 2 మ్యాథ్స్, కాంపోజిట్ మ్యాథ్స్, జనరల్ మ్యాథ్స్. అక్కడ కాంపోజిట్ మేము మొత్తం మా స్కూల్లో, హై స్కూల్లో మొత్తం చుట్టుపక్కల 20 గ్రామాలకు ఒకటే స్కూల్ అది ఆ టైంలో. ఇప్పుడంటే యూ ఆర్ బోర్న్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ ఏజ్. మా ఏజ్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్. మాకు అప్పుడు ఈ టెలికమ్యూనికేషన్స్ లేవు. మా ఏజ్ అంతా బుల్లక్కాట్ ఏజ్. మా ఫాదర్ ముంబైలో ఉంటే ట్రంకాలు కలపడానికి 3 days పట్టేది టు టాక్ టు హిమ్. దోస్ ఆర్ ద డేస్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో ఓకే. సో అక్కడ కాంపోజిట్ జనరల్ మ్యాథ్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ టీచర్ ఒకతను ఉండేది, రఘునాథరావు అని. ఆయన ఏంటంటే కాంపోజిట్ మ్యాథ్స్ చెప్తుండే బాగా చెప్పే టీచరే కానీ ఆయన కోపం ఎక్కువ. ఆయన మామూలుగా మొట్టికాయలు అంటాం, ఇట్లా మొట్టికాయలు కొడితే ఇక్కడ బూరెలాగా ఉబ్బేది అన్నట్టు, పూరిలాగా వచ్చేది. ఆ భయంకి ఎవడు పోయేవాడు కాదు ఆ క్లాస్కు. బట్ నాకేంటంటే ఖచ్చితంగా ఐ వాంట్ టు లెర్న్ దట్ కాంపోజిట్ మ్యాథ్స్. సో నేను ఒక 1 week లేట్ అయింది, ఎందుకంటే మా ఊర్లో 7th దాకా ఉండి ఆ తర్వాత స్కూల్కి పోయాను. 1 week లేట్ అయింది. నన్ను లేపేశాడు. లేపి ఎందుకు వచ్చావు లేట్ ఇన్ని రోజుల తర్వాత. సో నేను ఏడ్చేశాను. ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అంటే, సార్ మీరు ఇట్లా కొడతారంట, కొడితే నేను ఉన్నాను సార్ అని. బికాజ్ ఐ వాజ్ సచ్ ఏ ఇన్నోసెంట్, ఐ కమింగ్ ఫ్రమ్ సచ్ ఏ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో ఆయన నవ్వేసి, సరే మరి నేను కొట్టాను కానీ బట్ నువ్వు నిజంగా నేర్చుకుంటావా, నా ప్రయత్నం నేను చేస్తాను. సో 8th, 9th, 10th ఏ ఒక్కడు కూడా మ్యాథమెటిక్స్లో నన్ను బీట్ చేయలే. ఎందుకంటే
ఆ డిజైర్ ఉంది నాకు లోపట. నేను ఆయనతో ఏ ఒక్క రోజు కూడా మాట పడకూడదు, అదేవిధంగా దెబ్బలు తినకూడదు. ఆయన క్లాస్లో ఘోరంగా కొట్టేవాడు, అది కూడా వాస్తవం. సో ఇప్పుడంటే కార్పొరల్ పనిష్మెంట్ ఈజ్ ఏ క్రైమ్, ఈ విల్ బి పనిషబుల్. ఇప్పుడు ఇది ఇట్లాంటి శిక్షలు వేస్తు ఆ కాలంలో దీస్ వర్ నాట్ క్రైమ్ ఎట్ ఆల్. సో దోస్ డేస్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో మనకు ఒక స్ట్రాంగ్ డిజైర్ పెట్టుకుంటే మనం సాధిస్తాం. నేను చెప్పదలుచుకునేది ఏంటంటే మనిషిలో ఆ డిజైర్ లేకుంటే అచీవ్ చేయలేడు, బర్నింగ్ డిజైర్ ఉండాలి. మా హెడ్ మాస్టరు అప్పుడు 10th క్లాస్లో, వీఆర్ ఇన్ 10th క్లాస్, వన్ మిస్టర్ హెడ్ మాస్టర్ రాజేశ్వరరావు వాజ్ దేర్. ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాడు. ట్రాన్స్ఫర్ అయితే మా క్లాస్లో ఉన్న 50 మందిని కలిపి మనిషికి 50 పైసా కాంట్రిబ్యూట్ చేసి 25 రూపీస్ వర్త్ ఒక ఐటెం డొనేట్ చేసినాం ఆయనకు. సో ఆయన ఏం చేశారు, ఐటెం తీసుకొని 25 రూపీస్ రిటర్న్ చేసి ఎస్ఎస్సిలో ఫస్ట్ వస్తున్న వానికి 15 రూపీస్, సెకండ్ వస్తే 10 రూపీస్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ హెడ్ మాస్టర్కి ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయాడు డయాస్ మీద. సో ఆ 25 రూపీస్లో 15 రూపీస్ మనం సంపాదించాలి. దట్ వాజ్ మై టార్గెట్, మై గోల్. సో నేను రోజు నడుచుకుంటూ రావాలి, నడుచుకుంటూ పోవాలి. ఐ వాజ్ నాట్ స్టేయింగ్ ఇన్ దట్ విలేజ్ అట. సో ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ ద థింగ్స్, మా ఇంట్లో కరెంటు మాకు రావడానికి నేను ఉద్యోగంలోకి వచ్చినాక పెట్టించాను విలేజ్లో. సో ఐ యూజ్ టు రీడ్ అండర్ స్ట్రీట్ లైట్స్, ఆర్ మా ఇంట్లో చిన్న గుడి దీపం ఉండేది, గుడి దీపంలో చదివాను. బట్ ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ దట్ ఆ 15 రూపాయలు రావాలి కాబట్టి ఎస్ఎస్సిలో రిజల్ట్ వస్తే అందట్లో టాపర్ నేనే, ఆ 15 రూపాయలు నేనే సాధించాను. ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే అట్లాంటి డిజైర్ మనం పెట్టుకోవాలి, లేకపోతే రాదు. సో చాలామంది ఉంటారు. సో ఇక్కడ మీకు నేను చెప్పదలుచుకున్న అంశం ఏంటంటే యూ మస్ట్ హ్యావ్ సచ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ బర్నింగ్ డిజైర్ ఇన్ యూ, అదర్వైజ్ యూ విల్ నాట్ గెట్ ఇట్. ఐ వాజ్ ఎ తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్ ఆల్మోస్ట్ త్రూఅవుట్ మై కెరియర్, but I learnt English. Because of the proficiency in English only, I could get qualified in all banking examinations. I cleared almost all PO examination, but I didn't join PO because my interest was different. I want to become an administrator. So I came towards this side. అందుకొరకే మీకు చెప్పేది ఏంటంటే మీకు ఆ డిజైర్ గిన ఉంటే యూ విల్ డెఫినెట్లీ అచీవ్ ఇట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఫర్ సంబడీ సేక్, ఎవరి కొరకో మనం ఇక్కడ వచ్చినాం కూర్చున్నాం, ఎవరి కొరకు మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నాం అంటే మీరు సాధించలేరు. మేము ఇంటర్మీడియట్ చదివే రోజుల్లో కూడా మేము ఒక 15 మంది ఒక దగ్గర ఉండేవాళ్ళం, 76, 78. అప్పుడు స్కూల్లో హిందీ సినిమాలు, తెలుగు సినిమాలు బాగా వచ్చేది, అందరికీ పిచ్చి. సో బికాజ్ వీ కేమ్ ఫ్రమ్ అవర్ నేటివ్ విలేజెస్, వీఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్. సో అందరు కూడా లిబరేటెడ్ పీపుల్. సో ఎవ్రీబడి సినిమాకి పోవాలి, రావాలి, తినాలి, ఎంజాయ్ చేయాలి. బట్ ఫర్ మీ, నేను ఆల్సో వాళ్ళతో సినిమాకి పోవాల్సిందే తప్పదు, సెకండ్ షో పోవాల్సిందే తప్పదు. బట్ ఐ కాంట్ ఇగ్నోర్, నెగ్లెక్ట్ మై స్టడీస్. దెన్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ? సో రాత్రి 2 గంటలకు లేచి చదువుకోవడం అలవాటు చేసుకుంది. మా నైట్ అందరు పడుకున్నాక 2-2:30కి లేచి 6:30 వరకు చదువుకుని మళ్ళీ పడుకునేవాడిని. తెల్లారి ఎగ్జామ్ రాస్తే ఫస్ట్ ర్యాంక్ నాకే ఉండేది. అరే వీడు నిన్న మాతో సెకండ్ షో సినిమాకి వచ్చిండి, ఎగ్జామ్ పెట్టుకుని ఎట్లా ఫస్ట్ వచ్చిందని వీళ్ళు సర్ప్రైజ్ అయ్యాలి. సో మనకు ఆ డిజైర్ ఉందనుకో, బర్నింగ్ డిజైరు, సాధించాలనేటువంటి లోపట ఏదైతే ఉందో అది మనల్ని మనం కాల్ చేస్తుంటుంది. కాబట్టి మనం సాధించగలుగుతాం. సో మీకు ఇక్కడ ఏంటి చెప్తున్నామంటే అట్లాంటి డిజైర్ పెట్టుకోండి. సో బట్ మీకు అప్పుడు కష్టం అనిపించదు. చాలామంది మీరు స్ట్రెస్ అన్నారు, మీ సార్ కూడా ఇప్పుడు మనోజ్ కూడా అంటున్నాడు స్ట్రెస్ అంటే. నేను వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై స్ట్రెస్ అని అడిగాను. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై స్ట్రెస్? స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ అని చాలామంది ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తూ ఉంటారు. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై స్ట్రెస్? ఇఫ్ యూ డూ ఎనీథింగ్ అగెన్స్ట్ యువర్ విల్, ఇట్ ఈజ్ ఎ స్ట్రెస్. ఇఫ్ యూ లవ్ దట్ వర్క్, యూ విల్ నెవర్ ఫీల్ ఇట్ ఈజ్ ఎ స్ట్రెస్. నువ్వు వర్క్ను నమ్ముకున్నావు, లవ్ చేసావు, ఇష్టపడి చేసినావు అనుకో, కష్టం అని ఎక్కడ ఉంటుందండి? యూ హ్యావ్ టు లవ్. 2 గంటలకు లేవమని ఇవ్వడం చెప్పాడా నీకు? వై డూ వాంట్ టు వేకప్ 2 AM in the night? ఎందుకంటే యూ లవ్డ్ ఇట్, యూ లైక్డ్ ఇట్, యూ లవ్డ్ ఇట్, దట్ ఈజ్ యువర్ టార్గెట్, దట్ ఈజ్ యువర్ గోల్, యూ హ్యావ్ టు రీచ్, దెన్ యూ హ్యావ్ డన్. కాబట్టి మీరు కూడా ఏంటంటే ఒక వర్క్ చేయాలనుకున్నప్పుడు దాన్ని పైన ఇష్టాన్ని పెంచుకోండి, దాన్ని కష్టంగా ఫీల్ కాకండి. అంతకంటే ఎక్కువ నేనేం చెప్పదలుచుకో. నువ్వు కష్టంగా ఫీల్ అయినావు అనుకో,
అది ఆల్వేస్ యూ ఫీల్ స్ట్రెస్ఫుల్, అబ్బా అనేటువంటి బాధ మీకు వస్తుంది. అట్లాగే మీరు ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయినప్పుడు కూడా మల్టిపుల్ పుస్తకాలు చదవకండి. కొన్ని సెలెక్ట్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ సంబడి మైట్ అవుట్ టోల్డ్ ఆల్రెడీ, అందుకని ఇవి నేను చెప్పదలుచుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్స్ మీరు ఎట్లా ప్రిపేర్ కావాలి ఏంటి అనేది ఆల్రెడీ పీపుల్ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ. బట్ ద థింగ్ వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఇన్ యువర్ లైఫ్, నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఎగ్జామినేషన్, ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఆల్సో, యువర్ కెరీర్ ఆల్సో, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, యూ మస్ట్ హ్యావ్ కన్సిస్టెన్సీ ఇన్ యువర్ వర్క్. సో ఒకసారి ఫెయిల్ అయినామని చెప్పేసి దాన్ని వదిలేయకుండా కన్సిస్టెన్సీతో పనిచేసుకోండి. టైం మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అందరికీ సేమ్ టైం ఉంటుంది, కాకపోతే కొందరు మాత్రమే టైంను బాగా వాడుకొని లైఫ్లో పైకి వస్తారు, కొంతమంది రారు. సో ఉన్న టైంను మనం ఎట్లా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటాం అనేది మీరు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్, అండ్ వాట్ ఎవర్ ద వర్క్ యూ డూ, యూ లవ్ ఇట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఇఫ్ యూ ట్రై టు హేట్ ఇట్, దెన్ యూ విల్ నెవర్ డూ. మేము ఇంటర్మీడియట్లో చెప్పాను కదా, మొత్తం 15 మంది ఒక్క దగ్గర ఉండేవాళ్ళం, 14 మంది ఫెయిల్ అయ్యారు. ఐ వాజ్ ద ఓన్లీ వన్ పర్సన్ హూ క్లియర్డ్ ఇంటర్మీడియట్ విత్ ఫస్ట్ క్లాస్. అందరు ఫెయిల్ అయ్యారు. ఎవ్రీబడి వాజ్ సర్ప్రైజ్. వాళ్ళకి తెలుసు వీడు రాత్రి చదువుతాడు, మమ్మల్ని పడుకోబెడతాడని. అంటే మరి దట్ నా తప్పేం లేదు కదా, బికాజ్ మై డైరెక్షన్, మై ఇంటెన్షన్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఐ మస్ట్ గెట్ త్రూ ద ఎగ్జామినేషన్. ఇప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ పాస్ అయితేనే నా లైఫ్, లేకపోతే నేను అక్కడ ఆగిపోతాను. దట్ ఆల్సో ఐ నో వెరీ వెల్. మా ఇంట్లో పేరెంట్స్ ఎంత ఆశలు పెట్టుకున్నాను అక్కడ పంపించారు, వాళ్ళ ఆశల్ని నేను ఎట్లా ఆశలు చేస్తాను. సో ఐ మస్ట్ సాటిస్ఫై. సో మీరు ఆ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత మీ లైఫ్కు మీరే నిర్దేశకులు. సో యువర్ లైఫ్ స్టీరింగ్ లైఫ్ విత్ యూ ఓన్లీ. మీరు ఎవరికో చేతిలో ఉండదు. మీరు నిజంగా మీ జీవితాన్ని ఎట్లా మలుచుకోవాలనుకుంటే మీరు అట్లా మలుచుకోగలరు. మీకు ఆ డిజైరు, ఆ పట్టుదల, శ్రమ అవన్నీ ఉంటే వస్తాయి. తర్వాత ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ ఒక్కడు కూడా బ్రహ్మాండమైన నాలెడ్జ్తో పుట్టాడు. ఇప్పుడు మీరు అనుకోవచ్చు సార్కి ఏదో బాగా నాలెడ్జ్ ఉండదు, ఏం లేవు, అవన్నీ బట్టి ట్రాష్. ఎవడు నిజంగా కష్టపడతాడో, ఎవడు టైమ్లీ కష్టపడతాడో వాడే నిజంగా మాస్టర్ అవుతాడు లైఫ్లో. అది కాబట్టి మీరు ఆ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. చాలా బ్రిలియంట్ నాలెడ్జ్, బ్రిలియంట్ ఇవన్నీ ఏముండవు. ఎవరైతే కష్టపడతారో వాళ్ళే ఆ నాలెడ్జ్ని ఎక్వైర్ చేయగలుగుతారు, అవన్నీ కూడా క్లియర్ చేయగలరు. కాబట్టి మీరు ఆ మైండ్లోకి ఆ కాన్సెప్ట్ తీసేయండి. అయ్యో నేను పేదరికంలో పుట్టినా, యావరేజ్ ఫ్యామిలీలో పుట్టినా, నేను చదువుకోలేకపోయినా, అవన్నీ ఐ నెవర్ బిలీవ్ ఇట్. ఎందుకంటే అది పేదరికం అనేది నీకు ఎదుగుదలకు అడ్డం కానే కాదు, నీకు నిజంగా ఆ పట్టుదల ఉంటాయి. కాబట్టి అవన్నీ పక్కన పెట్టి మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండు, మీ పర్సనల్ ఇష్యూస్, ఓన్లీ ఒకటి కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ యువర్ జాబ్ అంటే ఆన్ యువర్ గోల్. దట్స్ ఆల్. టిల్ దట్ గోల్ ఈజ్ రీచ్డ్, ఎరైజ్, అవేక్, స్టాప్ నాట్, టిల్ ద గోల్ ఈజ్ రీచ్డ్. దీస్ ఆర్ ద వర్డ్స్ బై స్వామి వివేకానంద. సో ఆ వర్డ్స్ను ఎప్పుడు టేబుల్ మీద పెట్టుకోండి, ప్రొద్దున లేవగానే చూడాలి. ఎరైజ్, అవేక్, స్టాప్ నాట్, టిల్ ద గోల్ ఈజ్ రీచ్డ్. సో మన లక్ష్యాన్ని సాధించేంత వరకు మనం ఎప్పుడు కూడా వెనుకాడమని. ఎరైజ్, అవేక్, స్టాప్ నాట్, టిల్ ద గోల్ ఈజ్ రీచ్. అది టేబుల్ మీద రాసుకొని పెట్టుకోండి, లేదా వాళ్ళకి అతుకు పెట్టుకోండి. నిరంతరం మనకు గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా డైరెక్షన్లో పెట్టుకొని వెళ్ళండి. సో ఒక లక్ష్యాన్ని, ఉన్నత లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుంటే ఖచ్చితంగా ఉన్నతంగా చేరుకోగలం. అయ్యో నాకు చాలు, నాకు చిన్న ఉద్యోగం వచ్చింది, నా జీవితం అంతే అనుకుంటే అంతే ఉంటాం. ఇప్పుడు నేను కూడా ఫస్ట్ టైం స్మాల్ ఉద్యోగమే చేశాను. మెల్లమెల్లగా ఉద్యోగంలో ఉండి ఎగ్జామ్స్ రాసుకుంటూ నేను మళ్ళీ గ్రూప్ 1 క్లియర్ చేసుకుని ఐఏఎస్కి వచ్చి ఐ రిటైర్డ్ యాజ్ అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. ఐ వర్క్డ్ ఇన్ సెవరల్ బిగ్ పొజిషన్స్. కలెక్టర్ నల్గొండగా చేశాను, ఇక్కడ కమిషనర్ HMD చేశాను, హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ. మీరు ఇప్పుడు అవుటర్ రింగ్ రోడ్ తిరుగుతూ ఉంటారా, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎంటైర్ రింగ్ రోడ్ 57 kilometers వాజ్ కంప్లీటెడ్ డ్యూరింగ్ మై పీరియడ్ ఓన్లీ. సో సెవరల్ థింగ్స్ ఐ డిడ్ ఇన్ మై లైఫ్. మీకు చాలామందికి ఇంకా తెలియాలంటే ఆరోగ్యశ్రీ స్కీమ్ ఉంటుంది, గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. ఆరోగ్యశ్రీ స్కీమ్ను ఫస్ట్ పైలట్ చేసింది నేనే. ఆ తర్వాత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు దాన్ని మేము ఫస్ట్ ఆరోగ్య రక్ష అని చేసాం, తర్వాత ఆరోగ్యశ్రీ ఆయన నామకరణం చేశాడు. సో దట్స్ హౌ మనం కష్టపడమంటూ అలవాటు చేసుకుంటే లైఫ్లో పడమంటూ ఏముండదు. వీ విల్ ఎంజాయ్ దట్ వర్క్. అది అన్నట్టు అది అలవాటు అయిపోద్ది, వీ విల్ ఎంజాయ్ ఇట్.
Even after my post retirement also I am not keeping myself idle. Still I am working with some private company, Airtel company, మీకు సెల్ ఫోన్లు ఉంటాయి. సో I am the principal advisor for that company in Telangana and Andhra, even now also. సో కాబట్టి వర్క్ చేస్తూ ఉంటే మనకు విల్ ఫీల్ హ్యాపీ. అనవసరమైన ఇష్యూల మీద టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి. దిస్ ఈజ్ ద ఏజ్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్. మీరు టైంను సద్వినియోగం చేసుకుంటే తర్వాత కాలంలో యూ విల్ ఎంజాయ్ ఇట్. ఇఫ్ యూ వేస్ట్ యువర్ టైం దిస్ టైం, అంటే ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో, దెన్ యూ విల్ రిపెంట్ ఆల్ యువర్ లైఫ్. దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ క్రిటికల్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. ఈ పీరియడ్ మీరు వేస్ట్ చేశారనుకో, ఇంకా మళ్ళీ మీకు జీవితంలో తిరిగి ఈ పీరియడ్ను తెచ్చుకోవాలంటే తెచ్చుకోలేరు. ఆ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను ఎప్పుడు ఒకటే స్టోరీ చెప్తూ ఉంటా, చిన్న స్టోరీ చెప్పి ఐ విల్ జస్ట్ కంక్లూడ్ ఇట్. ఓకేనా? ఓకే. ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ ఫ్రమ్ మీ? ఎనీ క్వశ్చన్స్? విసుగొస్తుందా? ఆర్ యూ ఫీలింగ్ బోర్డ్? సరే, ఓన్లీ వన్ స్టోరీ ఏమిటంటే, ఒక శిల్పి ఒక గ్రామంలో ఒక కొండ దగ్గర నడుచుకుంటూ పోతుంటే ఒక 2 శిల్పాలు ఆయనకు బాగా నచ్చినాయి. ఆ 2 శిల్పాలను చూసి, అరే ఇక్కడ మంచి శిల్పాలు చెక్కచ్చు, ఈ 2 రాళ్ళు కనిపించాయి, మంచి రాళ్ళు, ఆ రాళ్ళను శిల్పంగా మలచాలనుకుంటాడు. వెళ్ళేసి మొదటి రాయిని అడుగుతాడు, ఏమన్నా నువ్వు మంచిగా ఉన్నావు, నిన్ను ఒక శిల్పంగా మలుస్తా, నువ్వు ఒప్పుకుంటావా? నిన్ను శిల్పంగా మలచాలంటే నా సుత్తి దెబ్బలు నువ్వు తినాల్సి వస్తుంది, ఒలి దెబ్బలు. సో నువ్వు అందుకు అంగీకరిస్తే నేను నిన్ను మంచి శిల్పంగా మలిచి వెళ్తా. అంటే మొదటి రాయి అంటది, నాతోటి కాదు, నీ ఒలి దెబ్బలు నేను ఇప్పుడు, ఆ సుత్తి దెబ్బలు నేను తినలేను, ఐఎమ్ నౌ కంఫర్టబుల్. సో 2వ రాయిని అడుగుతాడు. 2వ రాయి ఓకే అంట. సో 2వ రాయిని మంచిగా ఒక దేవతగా చెక్కేసి వెళ్ళిపోతాడు. వెళ్ళిపోయినాక కొద్ది రోజులకు ఆ తోవ గుండా, ఆ మార్గం గుండా ఒక రాజు వెళ్తుంటాడు. వెళ్ళి చూసారా, ఇక్కడ ఒక దేవత వెలిసింది, మనం ఈ దేవత విగ్రహాన్ని ఇట్లా పెట్టేస్తే బాగుండదని చెప్పేసి ఒక గుడి కట్టించేసి ఆ గుడిలో ఈ దేవతా విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠింపజేస్తారు. సో వేసినాక ఈ దేవతా విగ్రహానికి రోజు పూజలు జరుగుతూ ఉంటాయి. కొంత భక్తులు ఎక్కువైపోయిన తర్వాత కొబ్బరికాయలు కొట్టాలి. సో కొబ్బరికాయలు కొట్టడానికి జనాలకు ఎక్కడక్కడ వెతికితే అక్కడ ఇంకో రాయి కనిపిస్తుంది, ఆ మొదటి రాయి. సో ఆ రాయిని తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడ పెట్టేసేస్తారు. పెట్టేసి ఇక్కడ జనాలు వచ్చేసి రోజు ఈ రాయి కొబ్బరికాయలు కొడుతుంటారు. అక్కడనేమో ఆ దేవతగా మారిన ఆ రాయికి పూజలు చేస్తుంటారు. అప్పుడు ఈ రాయి అనుకుంటుంది, ఆ రోజు నేను సుత్తి దెబ్బలు తిని ఉంటే నేను కూడా ఈ దేవతా విగ్రహం పక్కన రోజు పూజలు పొందేవాడిని, ఇప్పుడు రోజు నేను ఈ కొబ్బరికాయ దెబ్బలు తింటున్నానని. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఈ టైం వదులుకుంటే రోజు బాధపడాలి. ఇప్పుడు ఎంతోమంది ఉన్నారు మాకు సంబంధించిన ఫ్రెండ్స్ కూడా, చాలామంది నాతో చదువుకున్న వాళ్ళు, చదువు మధ్యలో మానేసిన వాళ్ళు, ఎవ్రీబడి ఫీల్ ఎనిమీ ఆఫ్ మీ. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఆ రోజు జీవితం అంతే అనుకున్నారు, టుడే దే ఆర్ సఫరింగ్. నాట్ జస్ట్ వన్ మ్యాన్స్ లైఫ్. ఇవాళ మనం ఒక్కళ్ళం పైకి వచ్చినామంటే మన కుటుంబము, మన బంధువులు, మన పిల్లలు, ఎవ్రీథింగ్, ఇట్ హ్యాస్ జనరేషన్స్ ఇంపాక్ట్. అందరి మీద కూడా ఇంపాక్ట్ వస్తుంది. సో కాబట్టి మీరు ఒక్కళ్ళు పైకి వస్తే మీ కుటుంబం బాగుపడుతుంది. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ హంబుల్ బిగినింగ్, అదర్వైజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ వెల్ టు డూ, ఓకే, నో ప్రాబ్లం, బట్ అట్లీస్ట్ యూ విల్ కమ్ అప్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. అండ్ టుడేస్ వరల్డ్ ఆల్సో యూ మస్ట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ ఎ టెక్నాలజికల్ వరల్డ్. సో ఇట్స్ ఎ గ్లోబలైజ్డ్ వరల్డ్. మీరు ఇప్పుడు నేర్చుకునేటువంటి విద్య ఏదైతే ఉందో, మీరు ఒక పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్లో నేను మాస్టర్ అయితే అంటే కూడా కుదరదు. సో నౌ వరల్డ్ రిక్వైర్స్ మల్టీ స్కిల్ లేబర్. అంటే ఒక డాక్టర్ ఉంటే అతనికి ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి, ఒక కంప్యూటర్కు డాక్టర్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. సో మల్టిపుల్ స్కిల్స్ కావాల్సి ఉంటుంది. సో అకార్డింగ్లీ మనం ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్, మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020. So in this policy also higher education has been modifying so many things they have added in it. So multiple skills kavali. So today we are now into industry 5.0 antam. So industry 5.0 lo total world will be going to be dominated by the robots, artificial intelligence. So
ఎవరైతే స్కిల్ పర్సన్ ఉంటాడో, మల్టిపుల్ స్కిల్స్ ఉంటాయో అతను మాత్రమే ఈ కాంపిటీషన్లో సర్వైవ్ అవుతాడు. నువ్వు జస్ట్ సింగిల్ సబ్జెక్ట్ డామినేషన్ లాభం లేదు. ఇవాళ మెడిసిన్ ఉంది, మెడిసిన్లో కూడా అనేకమైన రివల్యూషన్స్ వచ్చేసినాయి. జస్ట్ మనం ప్రొద్దున లేచి మన సెల్ ఫోన్ మనం ముందు పెట్టేది మన బాడీలో ఏం రోగాలు ఉన్నాయి, ఇంక రేపు ఏం రోగం రాబోతుంది, ఎన్ని రోజులలో హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది, ఇవన్నీ కూడా మొత్తం అది ప్రిడిక్షన్ ఇచ్చేస్తుంది. సో ఆల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ విల్ బి క్లోజ్ ఇన్ కమింగ్ డేస్. సో టెక్నాలజికల్ రివల్యూషన్. సో మీరు డాక్టర్స్ కావాలనుకుంటున్నారు, డాక్టర్స్ కావాలనుకున్న వాళ్ళకు టుమారో దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ బికాస్ టెక్నాలజీ విల్ డ్రైవ్. So what kind of medicine you have to take, everything advice will come immediately. But ఎంత మ్యాన్ ఫర్ ఊరికే కూర్చుంటుందా? కూర్చోదు. యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ దిస్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఆల్సో, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీకు ఉండాలి. ఈ రెండు మీరు కంబైన్ చేసుకోగలిగితేనే మీరు అక్కడ సర్జరీ ఉంది, సర్జరీ చేయాలంటే నో మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, ఓన్లీ రోబో విల్ డూ, బట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ డైరెక్షన్స్, యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ వాచ్ ఇట్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ గోయింగ్ టు ప్లే. అందుకనే దెర్ ఈజ్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్స్. సో అటు ఇంజనీరింగ్, ఇటు మెడిసిన్ అండ్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్, ఇటు హ్యుమానిటీస్, ఇవన్నీ కూడా కంబైన్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఇవాళ మల్టీ డిసిప్లినరీ అప్రోచ్ కావాలి మనకు. సో ఆ విధంగా నాలెడ్జ్ మీరు డెవలప్ చేసుకోవాలి, అయితేనే యూ విల్ సక్సీడ్. అండ్ టుడే వరల్డ్లో కూడా ఏంటంటే నవ్ ఇండియా ఈజ్ లీడింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. చాలామంది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ను విమర్శించినప్పటికీ కూడా బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఓన్లీ అవర్ పీపుల్ ఆర్ నౌ మేనేజర్స్ ఆఫ్ ద CEOs ఆఫ్ ద మెనీ కంపెనీస్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టాప్ ఫార్చ్యూన్ 200 కంపెనీస్ మనం తీసుకుంటే అందులో 100 కంపెనీ CEOs ఓన్లీ ఫ్రమ్ ఇండియా. ఒకనొక టైంలో ఒక 50 ఏళ్ళ కింద 60 ఏళ్ళ కింద ఇండియా అంటే ఏంటంటే పాములు బట్టేటోళ్ళు, స్నేక్ చార్మర్స్ అనేవాళ్ళు. ఇండియా ఈజ్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ స్నేక్ చార్మర్స్. అంటే మనకు సంస్కృతి లేదు, నాలెడ్జ్ లేదు, ఏదో ఆదిమ మానవులాగా బతుకుతుందో అనే విధంగా ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు. టుడే ఇండియా ఈజ్ ద థర్డ్ బిగ్గెస్ట్ ఎకానమీ ఇన్ ద వరల్డ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ పర్చేసింగ్ పవర్ ప్యారిటీ ఈజ్ కన్సర్న్ అండ్ 3 trillion ఎకానమీ. సో యూ హ్యావ్ ట్రావెల్డ్ ఏ లాంగ్ డిస్టెన్స్ డ్యూరింగ్ లాస్ట్ 75 years. సో మీరు కూడా లోకల్గా నేర్చుకున్న గ్లోబల్ సిటిజన్ లాగా ఉండేటువంటి క్వాలిటీస్ మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో యూ కాంట్ డూ నేను ఇక్కడ నేర్చుకున్నాను ఇక్కడే ఉద్యోగం చేస్తానంటే కుదరదు. యూ బీ ప్రిపేర్డ్ టు గో ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్, ఎనీవేర్ ఇన్ ద గ్లోబ్. సో సెటిల్ అయ్యేటట్టు ఆ నాలెడ్జ్, ఆ స్కిల్స్, ఆ మైండ్ సెట్, యాప్టిట్యూడ్ యూ హ్యావ్ టు డెవలప్, దెన్ ఓన్లీ విల్ సర్వైవ్. కాబట్టి మీరు ఆ స్కిల్స్ అన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీకు మొదలు నేను చెప్పిన సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఫస్ట్ ఏంటి, యూ మస్ట్ హ్యావ్ సమ్ గోల్, యూ మస్ట్ వర్క్ హార్డ్, యూ మస్ట్ మెయింటైన్ యువర్ టైం మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ డిఫీట్ అయినా, ఓడిపోయినా, గెలిచినా మనం అటువంటి నిష్కామ కర్మ అంటారంటే ఫలితాన్ని మనం ఆశించకుండా కష్టపడే తత్వం నిష్కామ కర్మ. సో అవన్నీ మనం చేసే యాటిట్యూడ్ మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. సో దట్ పర్సనాలిటీ అల్టిమేట్గా మీరు ఫార్మ్ అయితే ఏదైనా ఎదుర్కోగలరు. సో ఆ దశలో మీరు పోవాలని చెప్పి కోరుకుంటూ మరి నాకు ఈ టైం ఇచ్చినటువంటి మేనేజ్మెంట్కు ప్రత్యేకంగా అభినందన తెలియజేస్తున్నా, కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను. అట్లాగే విశ్వనాథ్ గారిని కూడా థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, sir, for your valuable words. Thank you. So, as for now, we will be having a program like for the students who have participated in this 5 days program. You'll be having certificates and medals. So that will be given by the sir, chief guest sir. So this will be given for the best performance. There are top 9 students who have been performed very well in this 5 days camp. So first name is R. Sai Dhanush. So come on to the stage and have your token of appreciation. Second, Sri Hari, please come on to the stage. Sai Kumar, come on to the stage.
Now, what are thanks by Manoj sir? Sir, please. Yeah. First of all, థ్యాంక్ యూ ఫర్ షేరింగ్ యువర్ విజ్డమ్ సార్. సో సార్ స్పీచ్ మీరు వినుంటారు. సో నిజంగా మీరు కనుక ఒక డిటర్మినేషన్తో ఒక గోల్ సెట్ చేసుకుంటే ఎనీథింగ్ ఈజ్ నాట్, అంటే ఏది మీకు అడ్డు రాదని సారే నిరూపించారు తన లైఫ్ స్టోరీతో. అదే మనం నేర్చుకున్నాం ఈరోజు. సో సార్ చెప్పారు తను స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే ఒక నది, ఒక వాగు దాటి వెళ్ళాలి అనేది. సో అండ్ నెక్స్ట్ తన లైఫ్లో మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్లో 15 మెంబర్స్లో ఎవ్రీవన్ ఈజ్ లైక్ ఎంజాయింగ్ పర్సన్. సో సార్ వాళ్ళతోని ఖచ్చితంగా మూవీకి వెళ్ళాలి. సో 15 మెంబర్స్లో అందరితో మనం ఖచ్చితంగా కలిసి ఉండాలి, లేకపోతే వీ విల్ బీ ఎలియనేటెడ్. సో సార్కి అది అర్థమై వాళ్ళతో మూవీకి వెళ్ళి దెన్ ఆఫ్టర్ యూస్ టు స్టడీ ఎట్ ద 2 PM. అంటే లుక్ ఎట్ సర్స్ మైండ్ సెట్. అంటే దేన్ని ఎలా డీల్ చేయాలి, ఎలా వెళ్ళాలి, అంటే గొడవలు పెట్టుకోకుండా నీట్గా, సో ఎనీ ఛాలెంజెస్ని ఎలా అధిగమించాలి అనేది వీ కెన్ లెర్న్ ఇట్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సార్, ఇట్ ఈస్ అవర్ హానర్ టు బీ విత్ అస్.